Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allah subhanahu wa ta'alani maqtaymiz, zo'rlaymiz, damlaymiz. Bizga bergan ko'p turli ne'matlar uchun ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga turibizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsin. Ulg'ana bizga shu jannat yo'lini ko'rsatgan, Alloh taolaga ibodat yo'lin qilib tartiblarini o'rgatgani uchun ana har vaqtda da salavatlar aytib, duolar qilib turarga burçlыбыз. Hamna bu shu jiyilgan majlisimizda jiyildik bitin qardoshimizning shu aqiqa qurboni shalu niyati bilan indi ham shunga da majlis aqiqa qurboni bo'lganga ko'ra biz azrakkina bola tarbiyasi turында nishig etib bolani imoniy tarbiyalarga shuning turында сөйләшеп китербез. Hamma bu tema indi bik muhim bugungi kunda bigrak ta bugun fitnali balага turli yoqdan hujum bora, har turli ideologiya o'zina torta. Ham biz da musulmonlarda qolishirga tiyish tugul, biz balabızны dürüst etib imanda, dinde, tavhidda, sunnatda, ahlakta terbiyelerge tiyişbiz. Hem şunun kaybır biz nigizlerin bilu bizning için mecburi bulup tura. Hamına şu kaybır nigizlerini de biz şu vaazda alıp getirbiz. Bu vaazlar indi bizning galimlerimiz jigan nigizler. Hem en birincisi de ul da bulsa dua. Mana Qur'onni indi o'qiganda ko'rganingiz bordir. Hatta uylab qana qarag'iz, hatta payg'ambarlar da o'z bolalari uchun Alloh taoladan so'ray turgan bo'lganlar. Ey Robbim, mening naslim o'zingni tanuvchi, o'zingga ibodat qiluvchi namoz ahllaridan bo'lsa edi dedi. Uylab qana qarag'iz, hatta payg'ambarlar da, rasullar da o'z bolalari uchun duo qilganlar. Ham o'zimizga so'rov beraylik. Mana biz bugungi kunda qachon so'nggi topqir o'z bolalarimiz uchun duo qildik? Qilabizmi biz umuman? Qilsak da iymon, adab, axloq, taqvolik so'raybizmi? G'adatda qizg'anishga qarshi ko'p atiyani so'ray dunyo yog'ini. Boy bo'lsin, salomat bo'lsin, yaxshi ishi bo'lsin, parlı bulsun uz parın tapsın. Bunisi da kerak dunyoni olib bora. Ammo ondan muhimroq u iymon. Chunki iymon, taqvolik, namoz, din bo'layka qolgan aning kelajak. Ham Alloh taolo dunyosida da o'ng'ish beradi. Agar da endi shu iymon, taqvolik, din, adab, axloq bo'lmaykan, dünyası bulup da şu malından bereket bulmasqa mümkün. O hakiki uğuşqa erişe almasqa mümkün. Bu dünyada rahat yaşap da ahir şekilde gazapqa düşer bulurga mümkün. Şuna göre dua qilganda da en birinci biz sorarga tiyiş biz balalarımız için nerse şu imanını, terbiyeni, dinni. Hamna qarasak Qur'onga da İbrahim aleyhisselam nice o'zining nasli uchun duo qilgan. Robbi habli minas solihin. Ey Robbim, bir Alloh solih, ya'ni izgilik qila turgan, igilikli balalar bersang edi deb o'zine balalar so'ragan. İbrahim payg'ambarda. Shundan so'ng Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati. Mening naslimdan de namoz o'quvchi balalar bo'lsa edi dedi. Peygamberler nişik kılganlar. Hamunda ayetler bik ko'p. Bunun bir neçesi misal etip kına aldık. Şuna göre birinci şiratta biz öz balalarımız için duada bulurga tiyişmiz. Çünkü Abu Davud cinsinde keletiren sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette nerse dedi? Salâthu da'vatin mustajab dedi. La şekke fihinne da'vatul valid. Üç kişinin duası da kirtesiz kabul buladı. Şunun birisi de Etiyaninin balasına kılgan duasıdır. Ona göre biz
әтиләр, әниләр үз балаларыбыз өчен дуа кылабыз икән, хәерлекне сорап, Аллаһу Тәала киртәсез кабул итәм ди. Шуңа күрә менә бу дуада үҗәт, тырышлык күрсәтергә тиеш без балаларыбызга шушы иман сорарга, тақвалык сорарга, дини, әдәби әхлак сорарга. Һәм чит төрле идеологиялар башына кирмәсен өчен. Балаларыбыз тәрбияләнмәсен дип шушы TikTok'ta, Instagram'da булган җыен фәхишлеккә ярмәсеннәр өчен. Әле булар турында тагын әле сөйләшәбез. Әмма менә тәрбияне иң нигезе башлана дугадан. Һәм инде икенче нигезе булып тора ул безнең балаларны тәрбияләгәндә гаделлек. Кайбер бала әтигә яки әнигә ничектер якынрак булырга мөмкин. Сөйкемлерәк дигәндә, күңеле кайсыр балага якынрак ята, малаемы, кызымы, берсе шуграк була да инде сүзне тыңламый, икенчесе инде ягымлырак сүзне тыңлый, булай бит. Әмма шушы бер балаңа мәхәббәтең, яратуың күбрәк булса да, син икенчесенә аны сиздерергә тиеш түгел. Берсенә бүләк алдың икән, икенчесенә дә алырга кирәк. Чөнки әгәр дә шушы гаделсезлекне, зулымлыкны икенче бала күреп күңелен яралый икән, ул шушы абыйсымы, апасымы, сеңлесеме, энесеме аңа карата нәфрәт хисе чыгырга мөмкин, аңа карата нәфрәтлек уянырга мөмкин. Һәм инде яратып туганлашып үсмәячәк, сине анда әти яки әни күбрәк ярата дип кимсетергә мөмкин, сугып та җибәрергә мөмкин. Һәм инде үскәч бер-берсенә ярдәмләшеп туган булып яшәр урынына душманга да әйләнергә мөмкин. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйтте, Бухари җинтында килә торган хадистә, фаттакуллаһа ди вa'dilu бәйнә әүләдикум ди. Аллаһтан куркыгыз ди һәм балаларыгыз арасында ди гадел булыгыз ди. Әмер итеп әйтә, балаларыгыз арасында гадел булыгыз ди. Һәм галимнәр шушы хадискә нигезләнеп әйтте, тәрбиянең нигезе гаделлектә тора диде балалар арасында. Һәм тагын бер кабатлап әйтәм, галимнәр әйтте, берсен күбрәк яратсаң да, икенчесенә ди калганнарына сиздерергә тиеш түгелсең ди. Шуңа күрә менә тәрбиянең нигезе балалар арасында нигезлектә тора. Һәм өченче тәрбия нигезе инде ул риф ва рахма. Ягъни аларга карата йомшак һәм мәрхәмәтле, рәхимле булу. Чөнки кайбер ата-ана өйдә балаларына карата бик кырыс була. Урамга чыга, башка балалар белән йомшак муамәлә кыла, матур гына сөйләшә, өенә кайтса, өенә керсә, кырыслык күрсәтә, катылык күрсәтә, жәлли белми. Әмма ислам дине асылда нигез булып тора ди, йомшаклык ди. Чөнки менә хадисләргә карасак, күп хадисләрдә килә, менә йомшаклык ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кайда гына булмасын ди, уланы бизи ди. Һәм катылык кайда гына куймады, кайда гына булмасын, уланы ди, буза ди. Ямсизли ди. Һәм икенче риваяттә килә, инналлаһу рафиқун ва юхиббур рифқи. Аллаһу Тәала ди, йомшак ди һәм йомшаклыкны ярата ди. Һәм Бухари җинтында да килгән бер хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям балаларын үпкәнен күрә дә бу кеше әйтә, минем ди 10 балам бар ди, берсендә үпкәнем юк ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди? Мән ла ярхам ла юрхам ди. Кем ди рәхимлелек күрсәтми ди, Аллаһу Тәала аңа да рәхимле булмый. Шуңа күрә балаларыбызга карата асылда шушы йомшаклылык, мәрхәмәтлелек, михрибанлылык
аларның хәленә белү, аларның хәленә керү, аларча сөйләшү, алар белән уйнау безнең динебезнең нигезе булып тора. Шуңа күрә моңа да бик игътибар итәргә кирәк. Чөнки гадәттә без менә бер галимнең бер шейх әйткән сүзе бар бит, дахилел бейт басал, харижел бейт асал ди. Идә булганда ди суган ди, ашы ди, ягъни дурфа ди. Харижел бейт асал ди. Идән чыкса ди, балга әйләнә ди. Йомшак, яхшы мөгамәлә кыла, матур итеп сөйләшә ди. Ягъни игә керү белән инде шундый дурфа кешегә әйләнә ди. Балаларына карата да, хатынына карата да, әйдән чыкса ди, кардәшләр белән, үзенең эштә булган сотрудниклар белән бик матур сөйләшә ди. Һәм шейх дәвам итеп әйтә, менә ди мунафиклыкның да, икейөзлелекнең дә аера белгән бер яхшы ди билгесе бар ди, сыйфаты бар ди. Син үзеңне кара ди. Син урамда да ди, кардәшләрең белән эштә дә ди, яхшы мөгамәләт кыласың икән, һәм өеңә кайтып та шундый яхшы мөгамәлә күрсәтәсең икән ди, балаларыңа, хатыннарыңа ди, әлхәмдүлилләh ди, шатланды, син бу сыйфаттан арынгансың ди. Әгәр дә син ди инде тышта ди, урамда ди, матур мөгамәлә кылып, өеңә кайтып та инде бүрегә, арысланга әйләнәсең икән ди, дурфалык күрсәтәсең икән ди, балаларыңа, хатыннарыңа билди, син ди гадел түгел ди. Сиңа икейөзлек сыйфаты керә башлаган. Тышта ди син үзеңне матурияттан күрсәтәсең ди, эшкә кергәч ди, өеңә кайткач ди, эшеңдә булган шушы начарлыгыңны, ямьсезлегеңне ачасың ди. Юк ди, гадел булды. Тышта да ди матур булды, эштә дә матур булды. Шуңа күрә менә бу бик мөһим. Идә үзеңне матур тоту. Һәм менә 4нче нигез, ул да булса безнең динебездә ул бала тәрбиясендә, гаиләдә генә түгел, гомумән менә шушы мәҗлестә дә бар бит инде вагазлау дигән сүз, вагазлау, насихатлау, шулай бит. Өндәү, өйрәтү, хәерлелеккә юл күрсәтү, һәм менә бу баланы үстергәндә дә без балаларыбызны хикмәт белән аларның яшенә туры китереп, вагазлап, өндәп, күрсәтеп торырга тиешбез. Чөнки менә карасак, Коръәнгә менә Луқман Хәким ничек баласын насихатли. Шулай барыгызында Луқман сүрәсен укыганыгыз бар. Ничек итеп ул баласын насихат кыла. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ди. Ничек ди Луқман ди улына әйтте ди, аны вагазлап ди. وَهُوَ يَعِظُهُ ул аны вагазлый ди. Ничек ди? يَا بُنَيَّ ди. Ул шыгым дип ни матур сүзләр белән, ул шыгым ди. Матур итеп әйтә. Улым гына дими, ул шыгым ди. Балам ди. Йомшак, матур сүзләр белән әйтә. Ничек итеп? Аллаһка тиңдәшлек кылма ди, ла тушрик билләһ ди. Ни өчен? Сәбәбен дә әйтә, иллесен әйтә. Ни өчен? Аллаһка тиңдәшлек. Карагыз, монда да тәрбиянең асылы башлана нәрсәдән? Аллаһ Тәгаләгә күңелне бәйләү. Аллаһка да беркемне дә тиң итеп, күңелеңне Аллаһтан башка беркем белән дә бәйләп яшәмә ди. Ягъни Аллаһны беркем белән дә тигез итеп куймады. Монда да нигездә дә иң беренче Аллаһка мәхәббәт өйрәтә. Аллаһның иң сөйксез амәленнән тыя. Чөнки нәрсә ди? Инна ширка ла зулмун азим ди, дөреслектә ди, шушы Аллаһны тиңләү ди, бүтән иләһләр белән бер дәрәҗәгә кую ди, ул зур зулымлык ди. Зур явызлык, әшәкелек, бозыклык, начарлык ди. Һәм шуңа да монда инде һәр ата-анага үземә киңәш итәм, шушы Луқман сүрәсен укырга, монда инде ул бик күпкә китәчәк, шушында гына туктарбыз, чөнки узакка сузылачак. Әмма әйтәсем килә, балаларны менә шулай вагазлап, өндәп торырга кирәк. Күркәм әхлакка да, динебезнең әркәннәрен өйрәткәндә дә, иманның
нигезләрен өйрәткәндә дә. Чөнки кызганыч, кайбер кардәшләр йөриләр теге таухид, сөннәт дибине күкрәк кагымыйма. Дин дип, мәчеттә машалла дип йөрисең. Әмма иләренә киләсең, 7-8 яшьлек малай, 10 яшьлекләре дә чырый кайбер вакыт. Әтисе белән намазга да басмый. Сорый башлыйсың, исламның әркәннәре ничек, иманның әркәннәре белми. Хәтта шуңгатлеккә җитә, кайберсе шундый абсурд була, шаккатып куясың. Көнгә ничә тапкыр намаз укыганда белмәүчеләр бар. Һәм зур иде телевизорда ширкиятка, күферлеккә тулган мультфильмнар карап утыралар. Желание загадать фейлардан анда. Я хочу стать как Супермен дип. Ягъни кардаш, әлхәмдүлилләh, мәчеттә яхшы, тәрбияле, әмма өйдә бала белән күренә гомумән эшләми. Ягъни өйдә тәрбияле баланы нәрсә? Шушы күферлеккә, ширкияткә, әйттем бит, идеология дип. Менә шундый бозык идеологияга чакыра торган кинолар, мультфильмнар белән тәрбияләнә. Аның ошыйсы килми Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассаламга, Абу Бакрга, Умарга, Усманга, Алига, аның ошыйсы килә Спайдерменнарга, Бэтменнарга. Аллаһы Тәгаләдән сорыйм димей ул, феядан желание загадайте. Бу бик аяныч. Ягъни балабызны без Пәйгамбәрләр тарихы белән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сирасы белән тәрбияләсе урынга безнең балаларыбызны тәрбияли шушы бозык идеологиясы белән төрле начарлыкка чакыра торган мультфильмнар, кинолар. Әти-әнигә бәрбер. Главный борчымасын моны. Әмма бит бу дөньядан киткәч кем безгә дуа кылачаксың? Әгәр дә ул шушы динебезнең нигезләре белән тәрбияләнеп үсми икән, ул бузыклыкка чакыра торган мультфильмнар, алар бит дуа кылырга өйрәтми. Әйе, әгәр дә инде теге әдәп әхлакка чакыра торган, кешелеккә, гаделлеккә сирәк-мирәк кенә күрсәтеп алсаң ярый. Ансы инде зыян түгел. Әмма инде менә бу акыйдасы бузык булган җин, анда бит шулык Маша Медведьне карасан, анда бит ул ничек хайваннарны каһәрли, ничек итеп рәнҗетә, бала шуны күреп урамга чыгып, мәченең койрыгыннан күтәреп чия. Менә бит Маша бит эшли, шулай итә, үрнәк ала. Ягъни гадәти генә җан ияләренә карата әдәп әхлак та инде бузыла башлый. Анда әйтмибез инде акыйда мәсьәләләре. Шуңа күрә, әгәр дә безнең балаларыбызны шушындый начар идеологияга чакыра торган мультфильмнар, кинолар тәрбияли икән, белегез, безгә дуа кыла торган балаларны без югалтачакбыз. Безгә тәрбияләргә кирәк. Менә без бу дөньядан киткәч тә безгә дуа кылып, Раббирхамхума кама раббаяни сагира дип дуа кыла торган. И Раббым, бер Аллаһ, ничек мине тәрбияләп үстерделәр, шулай ук аларга да рәхимле, шәфкатьле булсаң иде, аларның гөнаһларын кичерсәң иде дип шундый дуа кыла торган балалар тәрбияләргә кирәк. Әйе, бу бик авыр. Балалар белән эшләү бик авыр. Әмма бит үзебезгә файда. Үзебезгә кирәк бит садака җария, шулай бит. Чөнки кеше үлгәч, эш кенә гамәле савап китереп торачак. Bütün нәрсә юкка чыгачак. Утырткан бәрәңгеләрдә, помидорларда, шушы машиналарда, коттеджларыбызда бөтенесе юкка чыга. Менә шушы үлгәч, кабергә кереп яткач, шушы садака җари, шушы әҗер савап китерә торган дивидендлар кирәк була. Шуларның берсе дугачы бала. Әмма үзебезгә сорау бирик. Бүген көндә без дугачы бала тәрбиялибезме? Изгелек кыла торган, намаз укый торган, яки инде акчаклы тәрбиялибезме? Шушы байлыкка табына торган, шушында инде төрле анда күңеле Аллаһ белән бәйләми торган, ниндидер русча әйтсәк, выдуманный персонажлар белән бәйли торган бала үстерәбезме? Үзебезгә сорау бирик. Чөнки бу хәзрәткә дә, абыстайга да кирәкми, үзебезгә кирәк. Әгәр дә үзебезгә тәрбияле, безгә ярдәм итә торган, Аллаһтан куркучы бала
Ул һәр вакытта да әти-әнисе өчен иң хәерле инвестиция. Чөнки ул белә, әти-әнинең сүзен тыңламасам, әти-әнигә булышмасам, Аллаһы Тәгалә аңа газабын бирә. Шуңа күрә Аллаһтан куркып булса да әти-әнигә булышырга кирәк. Әгәр дә күңеле Аллаһ белән бәйләп үсмәгән икән, ул Аллаһтан курыкмый икән, ул элеп тә бирмәй әти-әнинең сүзе. Бигрәк тә власть белән, акча белән тәрбияләнгән булса, акчага гына таянып нитсә, беркемнән курыкмаячак. Шуңа күрә, менә үзебезгә картлык көнебездә безне шатландыручы балалар тәрбиялисебез килсә, менә бу бәпкә дип, менә бу ишеккә игътибарлы булыр. Һәм инде 5нче нигезе, ул да булса балаларыбызга табырга ярдәм итәргә кирәк яхшы әдәпле балалар. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Әбу Дауд җыентында килә торган сахих хәдистә: "Әл-мар'у аля дини халилихи, фалянзур ахадукум ман юхалил" ди. Һәр кеше ди дустының динендә ди. Һәм карасын ди кем белән ул аралаша ди, кем белән йөри ди. Теге татарларда да мәкаль бар бит шундый: кем арбасына утырса, шуның җырын җырлар ди. Ягъни кем белән йөри, шуның әдәбен, шуның идеологиясын, шуның әхлагын, шуның сыйфатларын үзеннән күрә. Ул шуннан да күрәбез, балабыз теге тәртипле малайлар, кызлар белән йөри икән, мәчеткә йөргән анда, әзме күпме тәрбия алган, үзен бик матур тота. Һәм күрәбез, каяндыр кайттылар, ниндидер малайлар алар белән чыгып китте икән, ниндидер сүгенү сүзләре ишетеп керә. Ул булай дип әйтте ди, ул тегеләй дип әйтте ди, шулай дип эшләргә кушты. Күрәбез, 1-2 сәгать кенә уйнап керде, инде 3-4 сүгенү сүзе өйрәнгән һәм башка төрле акhlaqсыз гамәлләр өйрәнеп кергән. Менә бу мөһим бик мәсьәлә. Дуслар сайлаганда да балаларыбызга игътибарлы булырга кирәк. Әйдә ярар дип кенә кул селтәргә ярамый. Чөнки әйткәнебезчә, ул тәрбияле бала үзебезгә әйләнеп кайтачак. Я картлык көнендә киенеш буласы, я шатлык булачак. Шуңа күрә дусларына да игътибар итәргә кирәк. Кем белән йөри, кем белән аралаша. Һәм инде тәрбиянең нигезе аны инде педагоглар да әйтә, күп кенә язучылар да әйтә, теге диндә булмаучылар да әйтә. Баланың тәрбияләнең нинди генә теге тәрбияләне, методологияны, педагогиканы укыма, бөтенесе бердәм әйтә. Бала тәрбияле булсын өчен ди, әти-әнигә үзенә тәрбияле булырга кирәк. Үзенә, баласына үрнәк булырга. Чөнки бала ди күп вакытта ди сүзгә караганда ди гамәлгә карый ди. Әгәр дә әти-әнисеннән күрә икән ди, гаделлек, матур гына сөйләү, алдаламау, ул да тырышачак шушы әти-әнисенә иярергә, алдаламаска. Хәтта бит әти-әнисе алдалама, ялганлама дип сөйли, берәр ошамаган дусты килә икән, бар мине юк дип әйтте. Чыкты әйт, юк дип әйтте. Я йоклый дип әйтте. Бала бит истә калдыра, йокламый, өйдә, әмма юк дип әйтте. Һәм ул шушы гамәле күпкә истә калачак, аны ялганлама дигән сүзенә караганда. Яра, әлхәмдүлилләh, дини гаиләләрдә юк, кайбер инде мондый туганнар, дуслар арасында була. Малайын тотканда сүгә, сигарет тартып тотканда инде сүгә, үзе тарта инде. Нәрсә тагын бер тартканны күрсәм, анда узуны кан китерәм дип, һәм башка начар сүзләр белән инде. Шулай итеп сүгеп бетерә дә, үтенә тиеп җибәрә дә, үзе сигарет тәмәке чыгарып пыскыта башлый. Син әле генә сөйләдең, ә үзең капма каршысын эшлисең. Син сүзеңне нәрсә генә әйтсәң дә игътибар итмәй, чөнки син аның капма каршысын эшлисең. Әлхәмдүлилләh, бу дини гаиләләрдә юк, әмма безгә шуңа игътибар итәргә кирәк. Biz сөйләгән вагазгә, әйткән инде, тәрбиянең бер нигезе вагазлау, насихатлау дип. Менә без вагазлаган насихаткә үзебез туры килергә тиешбез. Бала күбрәк шуңа игътибар итә.
Намаз оқы дейбіз икән, біз үзебез иң беренче үз вакытында тиешлечә намазны укырга тиешбез. Йомшак бул дип әйтәбез икән, үзебез муамәләдә йомшак булырга тиешбез. Менә хәзер инде әйтәләр, менә баламны Коръән ятлата алмыйм, Коръән укыта алмыйм, гыйлем алдыра алмыйм, дугалар ятлата алмыйм ди. Сорап бирәсең, үзең балам каршында Коръән укыйсыңмы? Юк инде, эшлисе бар, вакыт юк. Үзең дугалар ятлыйсыңмы, китаплар укыйсыңмы? Юк инде, вакыт юк. Балаң да укымаячак. Чөнки ул әти-әнисеннән күрсә, телефон урынына Коръән тотканы, планшетта утырган урынына берәр файдалы китап укып утырганын, балага шушы үрнәк тә җитә. Чөнки бала менә әти-әнисе нәрсә эшли, шуны кабатларга тырыша. Шуңа күрә тырышып, өйдә булса да телефонда утырмаска. Менә бала булган җирдә тырышып, бергәләп анда китап укырга, бергәләп берәр сүрә ятларга, бергәләп дуга ятларга, өйдә булса да телефоннарны кырыйга куеп торып. Чөнки өйдә телефонда геләти утыра икән, бала да шушы телефонны сорый башлый, бөтенесе шуны эшләгәч, бала да шуңа тартыла башлый. Күрә менә бу үрдәк тәрбиянең нигезе. Үзеңә үрнәк булу. Менә балаңның нинди булуын телисең икән, үзеңә дә шундый булырга. Менә бер галим әйтә, менә син ди, балаң сиңа ничек мөнәсәбәт кылуын телисең икән ди, шулай итеп үз әти-әнигә мөнәсәбәт кыл ди. Чөнки ди, беренчедән изгелек Аллаһ Тәгалә аларның калбына салачак ди. Әти-әнигә изгелек кылганга, тик балаларының күңеленә дә шундый изгелек кылу. Һәм икенчедән бала күреп үсә ди. Әгәр дә үз әти-әнисенә матур итеп сөйләшә икән, кайтып хәлләрен белә икән, кирәк вакытта ярдәм итә икән, бала шуны күреп үсә. Әгәр дә инде әти-әнисеннән күреп үсә икән, акырыш талаш, елга бер генә кайту, 2 елга бер, 5 елга бер анда кайтмыйча, телефоннан да ямсыз сүзләр белән сөйләшү, бала шуны күреп үсә, һәм үз әти-әнисенә дә шундый мөнәсәбәт кылачак. Шуңа менә үзебезгә балабызның мөнәсәбәтен теләсәк, үз әти-әниләребезгә шундый муамәлә кылыйк. Һәм инде соңгы сүз менә шушы кайбер сәбәпләр булды. Аллаһ Тәгалә тәүфик хидаят бирсен, шушы сәбәпләрне кулланып, гамәлдә кулланырга, тәрбия турында инде бик күп сөйләшеп була, бик күп дәресләр үткәреп була, әмма инде менә бу кайбер гына сәбәпләр булды. Чөнки шушы сәбәпләр һәрберсе инде хадисләр белән, аятлар белән ныгытылган. Һәм менә бу вахи, шулай бит аятлар, хадисләр, Аллаһ Тәгалә шушы адәм баласын яраткан, һәм ул иң яхшысы белән ничек аларны тәрбияләргә кирәк, ничек аларны тәртипкә кертеп була. Шуңа күрә шушы Раббыбызның сүзләрен гамәлдә куллансак, һич шиксез без шушы тәрбиядә уңышка ирешәчәкбез. Ахыр чиктә бәрәкәт булачак. Шуңа күрә балаларыбызга, үзебезгә дә ныклы иман сорыйбыз, тәүфиклы, хидаятлы шушы ислам динен, милләтебезне, халкыбызны алга җибәрә торган, өммәткә файдалы балалар булып үссеннәр. Һәм кардәшебезне дә шушы улуг шатлыгы белән котлыйбыз. Аңа да үзенә итагать итүче, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылучы, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең яратып, аның юлыннан баручы балалардан булсын иде. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.